रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम दमुंग गावंडे हैवाद इंडिया के ये पार्टे ये जनाना भारतीय जनता पार्टी सरदागे ताल्लुको और आगे द नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पशान के गुस्ताखी उकड़ा और जकम आगे आगा अलकलमात या अल्फाज इस्तेमाल करी दी आगा मुंग निशु इस्तेमाल वाले खो आगा द यो पार्टे ना यो हुक्मरान जमात ना पूरा द इंडिया अक्कासू पूरा इंडिया दे वक्त के सोच कई लग्या दे और पा आगे मुल्क के दनना चिकला अकलियतुनो सरा कम चे अलता मुसलमानान दी कम चे अलता मसीही दी कम चे अलता सिकान दी या नोर मजहबुन दी अगुई सरा कमा रवैया की गिला गया दा पागे बांधे पूरा दुनिया खामोशा हुआ दुनिया तरफ ना इस किस्म से खबर न हुआ स आवाज़ न हो और आगे नन दा खबर दे हद तर और रसोला चे अलता ने जनाना पासी और ब्या अगर 10 से अल्फाज इस्तेमाल चाह तकरीबन से योनिम अरब मुसलमानानो हड़ता तकलीफ रसई दा सिर्फ दा यो मुल्क खबर न दा सिर्फ दा इंडिया के दनना चिकम उसीदी की लगा मुसलमान दावी खबर न दा पाकिस्तान खबर न दारा वो 50 इस्लामी मुल्कुन सरा चिकम पूरे दुनिया के गैर इस्लामी मुल्कुन दी आगे के दनना हम सुमरा मुसलमानान उसीगी द आवी खबर हम दा और चिकम खबर इंडिया करे दा इंडिया दगयवे जनाना करे दा आगे तरफ ना शोरों के खो आवी पाए खबर बांधे वलाड़ू पक्ला का वलाड़ू खुबिया मुंगा ओ कतल चे टोल मुल्कुना योजेशु टोल इस्लामी मुल्कुन जो इत्तेहाद मुजाहिरा उकड़ा और खसूसन कम चे ताकतवर और मजबूत द पैसे पर हिसाब मुल्कुन दी चाहे तमुंगा मुमी तो अगर बांधे गल्फ कंट्रीज वायु कम चे अरब मुल्कुन दी आगवी टोल रौचत शू और आगवी इंडिया ता दगा यो एहतजाज रिकॉर्ड का आगवी जदा वैना उकड़ा चे दा अल्फाज या दगा रवैया बा कला हम मुंगा बर्दाश्त नकू टोल ना अवल दा भारतीय जनता पार्टी लखवा द आगे जनाना चिकम बुनियादी रुकनियत हो पार्टी के दनना आगे मुअत्तल कलेशो और ब्या द आगे चिकम दागे अल्फाजु दागे यवा गंदना हम ओशवाखो आया दा इनफ्ता दा काफी दा औकना दगा द इस्लाम मुखालिफ चिकम रुझान दे दगा द इस्लाम मुखालिफ चिकम रवैया दा सिर्फ इंडिया के नन दा दे पूरा यो तारीख ते और दे पूरा यो तारीख हमक मौजूद हम दे और पूरा दुनिया के दा मसला दा अलते के चदा गट नमूना मुतहकारी कम जे बॉलीवुड की दी या आगे सरा पा मुख्तलिफ ख सौको बांधे कसान पातशवी दी मुसलमानान दी आगा ओ सुम अलता आगा से नू सीगी सिंगा चे अलता के दा अगवीना तमा कीगी या सिंगा अगवी दुनिया ता खई दगा मुसलमान चे सुमरा हम अलता के गट नमूना दी स्टार्स दी अगवी हम यो द येरे जन तेरई और उसम दा शबाना आजमी आगा इंटरव्यू पर रिकॉर्ड दा चागे दा हुए चे सिर्फ दे दा पारा जब मुंबई के कोर नशम अगस्ते बोले चे मुसलमान है जमा खावन मुसलमान दे अगवी दा खबर करे वा चे मुंग हमेशा बतौर मुसलमान यो येरे न तीरी गु लग आयु और दगा इंडिया के दनना चस्तो हम मुसलमानों सर कीगी पागे बांधे टोले दुनिया स्तरगे पटेकड़े वे सब कश्मीर क्यों शू पागे बांधे हम 490 और द मुदी दगा व अत या न का चमा हुकूमतों का दे हुकूमत के दनना चे इंडिया कम हद तलाड़ा पागे माए चा हम खबर और नकड़ा हो उस दे वक्त के टोल इस्लामी मुल्कुन योजशी विधि और रौचत शिविधि दे वक्त के मुंगसरा द इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट चेयरमैन डॉक्टर मंजूर अफरीदी साहब मौजूद है सर खबर को सर शुक्रिया तासो मुंगला टाइम लागा सर यो खुदा चे कमा यवा अजीबा गुनते रवैया मुंखो असे हो मगा कतला पाकिस्तान द इंडिया ताल्लुकात असे हो दंग मखामख्ती हो दुनिया मो कता चे इंडिया सिंगा खपल अकलियतुनो सरा और ब्या दा आगे मजहब सरा आगा लो बे कई आए सरा टो के कई और सिंगा अगुला इज्जत वर कई सब है यो खुदा वाक्या मगे तरातल और ब्या आगे ना पस चे कम यो रिएक्शन रागे ना मुसलमान दुनिया तरफ ना आगा सुमरा इनकरेजिंग दे बिल्कुल स्तासो द सवाल ची दी हागा द्वा अड़कुना दी उड़ुंबे सवाल ची दे हागा द हिंदुत्व डॉक्ट्रिन या नजरिए मुतलिक दे लेकिन नन सबा कम द हिंदुस्तान हुकूमत कमा रवैया पलकड़े दा द हिंदुत्व डॉक्ट्रिन या नजरिया ची दा दागे असर दे दगा नजरिया आप तकरीबन सल काला जड़ा यानी 1900 शलम चिकम लसीजा दा पागई के दा पेशवे और दे हिंदुत्व डॉक्ट्रिन या द नजरिए दा मकसद दे कि हिंदुस्तान के बालादस्ती या खपलवाकी चिदा आगा बस सिर्फ और सिर्फ हिंदू मजहब था और द हिंदू मजहब मनून को यानी हिंदुआनो तबा हासिल हुई पदे बांधे पर मुख्तलिफ दौरों के आगा अमल दरामद शो है और बिया पनुल्ला सौ ओसल वेतम के चिकल हिंदुस्तान या आजाद रियासत जोड़ छोड़ो नो दे वोटा कलो चे दब यो सिकुलर रियासत भी सिकुलर रियासत न मुराद दा चे दल तब यो मजहब हम बालादस्ती नवी बल्कि द कानून या द आइन चिको
کوم آئین جوړ شي د هغې بالادستي به وي. خو موږ بیا وکتل چې کله دغه بھارتیه جنتا پارټي د مختلفو تنظیمونو سره یو شوه، په هغه کې بجرنګ دل هم دی، په هغه کې راشټریه سویک سنګ RSS هم دی، او داسې نور د هندوانو چې کوم شدت پسند تنظیمونه وو د هغو سره نو دې یو تحریک شکل واغستو. که موږ ګورو چې کله په 1990 لسیزه کې یعنې 1996 کې او 1999 کې چې کله همدغه بھارتیه جنتا پارټي راځي نو دغه هندوانو ته یو تقویت او مضبوطي چې دا هغه ملاویږي. بیا په خاص توګه باندې 13 کلونو کې کوم موږ ګورو چې کله دغه بھارتیه جنتا پارټي د دې وزیر اعظم نریندر مودي جوړیږي نو په دې کې نور هم شدت چې د هغه سیوا کیږي، او د دې وجه دا ده چې دغه مودي دا ناره لګولې وه چې کله د وزیر اعظم جوړ شو نو د دوه څیزونه چې د هغه په خاص توګه باندې کوي. یو دا چې کوم بابري جومات د هغې په ځای باندې به رام مندر جوړوي چې هغه د هندوانو یو ډېره زړه مطالبه ده، او بله دا چې دلته کوم د هندوانو واک اختیار ده دې ته به نور هم مضبوطیا ورکوي. همدغه دواړه کارونه چې دي کله وزیر اعظم چې جوړ شو مودي دغه دواړه کارونه یې وکړل، او د کشمیر چې کوم یو خاص حیثیت و د 300 کومه دفعه ده د هندوستان په آئین کې او 15 کومه دفعه ده د هغې لاندې هغه حیثیت هم کې واپس واغستو. ورسره په ټول هندوستان کې په اقلیت چې کوم اقلیتونه دي په هغې کې مسلمانان دي، عیسایان دي، په هغې کې سیکان دي، او په هغه کې د جن مذهب والا چې کوم جن مت والا خلک دي هغه ټول پکې شامل دي. خو په دې ټولو کې چې کوم ټولو کې غټ اقلیت دی یعنی مسلمان، په دې باندې په خاص توګه باندې چې کوم د ازادي دروازې وي هغه یې په بندي کړي. په دې کې به یو مثال دا ورکم چې کوم د سټیزنشپ ایکټ دی هغه کې تبدیلی وکړله، ورسره هندوستان، بنگلاديش، پاکستان، بنگلاديش او افغانستان کې چې کوم هندوان دي هغه ته باقاعده وویل چې تاسو راتلی شئ هندوستان کې او دلته به موږ درته شهریت درکوو. نو دغه درو ملکونو نه په وخت باندې ځینې هندوان تلي هم دي او هلته هندوستان ورته باقاعده شهریت ورکړی دی. اوس پاکستان بارها دغه نارې وهلې دي، په دنیا باندې غږ کړی دی چې د مودي سرکار د هندوستان کومې دغه د مذهب په بنیاد باندې پالیسي دي، دغه اقلیتونو ته په سپکه باندې کتل دي، د هندوستان چې کوم آئینی تناظر دی یعنی سیکولر ریاست په توګه باندې هغه ختمول دي. نو دغه خو دنیا په هغې باندې مخکې رد عمل نه ده ظاهر کړی. زه به دا ووایم چې په خاص توګه باندې د بھارتیه جنتا پارټي او د نریندر مودي د وزیر اعظم جوړېدو نه پس دغه هندوتوا نظریه چې ده د انسټیټیوشنلایز شوه. د انسټیټیوشنلایزیشن نه زما مراد دا دی چې دا صرف د نارې تر حده نه ده بلکې اوس په پولیس کې، په فوج کې، په عدلیه کې، په اشرافیه کې او په عام چې کوم ولس دی د هندوستان په دغه ټولو ځایونو کې باقاعده دې ته عملي نفاذ ورکړی شوی دی او دا په عملي توګه باندې دغه نظریه نافذ شوی ده. ریاست سپورټ ورته ملاو شو، جی ریاست سپورټ ورته ملاو شوی دی. اوس دنیا ته د ظاهریږي. تاسو د سوال چې کوم دویمه برخه ده هغه ده چې آیا کوم رد عمل مخې ته راغلی دی، نو یقینا چې دا یو مثبت رد عمل دی. د مسلمان هیوادونو لخوا په دې باندې ټکونه شوي دي، د سعودي عرب لخوا هم شوي دي، پاکستان هم چې دا داسې مذمتي کومه مراسله چې ده هغه د هندوستان الچي ته یا سفیر ته چې ده هغه حواله کړې ده، داسې نورو اسلامي هیوادونو هم کړي دي. د دې نه علاوه مسلمان هیوادونو چې کوم نماینده تنظیم دی ارګنایزیشن اف اسلامیک کوآپریشن هغې لخوا هم د دې شدید مذمت شوی دی. اوس وګورو چې آیا دا څیز مخ په وړاندې څنګه ځي. لکه زه دا وایم چې صرف مذمت چې دی هغه وړومبی کړې ده، وړومبی قدم دی، دا کافي نه دی. ورسره چې کوم مصنوعات دي د هندوستان د هغې بایکاټ کول، د هندوستان سره چې کوم تجارت دی د مسلمان هیوادونو د هغې بایکاټ کول او دغه غبرګون چې دی مخې ته راغلی دی یعنې داسې اندېښنې شته دی چې دغه څیز په دې بایکاټ کې بدل شي او په هندوستان باندې یو فشار یا دباو راوړی شي چې هندوستان صرف د هندوانو دپاره نه دی بلکې هندوستان کې چې څومره هم مختلف مذهبونو منونکي خلک اوسېږي دغه ټول د په دې کې دغه ټولو ته حق دی چې هغه د خپل مذهب تر لارې لاندې خپل ژوند تیر کړي. بیا به هندوستان ته موږ یو سیکولر ریاست ویلی شو. اوس د بھارتیه جنتا پارټي د حکومت در لاندې د نریندر مودي د مشر وزیر یا وزیر اعظم د جوړېدو تر لاندې موږ په عملي توګه باندې هندوستان ته بالکل
بالکل هم یو سیکولر ریاست نشو ویلې، بلکې دا د هندوتوا چې کومه نظریه ده چې کوم ما ذکر وکړو تقریبا 100 کاله مخکې یعنې 1900 لسیزه کې کومه پیښ شوې وه، دا د هغې تر سوري لاندې ده او دا باقاعده مکمل توګه باندې نافذ شوې ده. سر دا راته ووایه چې کوم تاسو ذکر وکړه اصل شی چې کوم دی هغه اقتصادیات دی، هغه د دوی چې کوم دی وخت کې تجارت دی هغه دی چې کوم زمونږ گلف کنټریز دي یا عرب کنټریز دي هلته کې بایکاټ انډیا مهم خو شروع شو، خو هلته یو غټ تعداد بطور سٹیزن بطور لیبر د انډیا هم اوسیږي. ګڼی چې هغه بایکاټ انډیا مهم به دومره ځای ونیسي چې انډیا ته نقصان ورسي، وجه دلته خو انډین سټیزن بلا شي دي او به دې څه نه جوړیږي. دا بالکل یو بنیادی او یو غټ سوال دی، په دې کې مشکلات مخې ته راتلی شي ځکه چې کوم انډین ډایاسپورا ده چې کوم د هندوستان ډېر زیات بلا خلک د مشرق وسطا د عرب ملکونو کې هلته ژوند کوي، روزګار کوي، په متحده عرب امارات کې د عمان کې د بحرین کې د کویت کې د او ډېر تعداد په سعودي عرب کې هم شته دی. یقینا چې دا یو غټ قدم وي د عربو ملکونو دپاره چې هغه تجارتي بایکاټ یا مصنوعاتي بایکاټ د هندوستان وکړي. خو زه دا ګڼم چې دغه غبرګون یا دغه غږ چې دی دا چې چینلایز شي د مسلمانانو د نماینده تنظیم یعنی OIC له طرفه، نو بیا په دې کې شدت راتلی شي ځکه چې صرف د عرب هیوادونه پنځه شپږ یا اووه چې موږ وایو دا به دومره زور برداشت نه کړی شي ځکه چې د دوی خپل معیشت چې دی هغه بالکل زه دې سره متفق یم چې هغه د هندوستان ډېر خلک په هغه کې مطلب دی ککړ دي هلته چې د هغه معیشت ته بوست ورکوي، هغه مخ په وړاندې بوځي چې په هغه کې د هندوستان پروفیشنلز چې کوم خلک دي هغه هم دي او مزدوران چې کوم لیبر طبقه ده هغه هم شامل ده. خو که دغه 58 د اسلامي هیوادونو تنظیم د باقاعده چینلایز شي او دوی یوه پالیسي داسې جوړه کړي نو بیا به د عرب دغه هیوادونه چې هغه به هم مجبور وي او بیا باقاعده عین ممکن ده چې په هندوستان باندې داسې فشار یا دباو راوړی شي او دغه تجارتي یا مصنوعاتي چې کوم بایکاټ دی دا وکړي شي. تاسو سره د OIC خبره وکړه، څه به وایه چې دغه کشمیر معامله ټوله مخامخ ته پوره دنیا مخامخ وه، دنیا صرف مذمت پورې لاړه نور څه وې او انډیا ته وده میلاو شه او هغه نن دې حد ته راله. خو چې کله دغه انډیا کشمیر معامله باندې پاکستان په درخواست باندې OIC اجلاس راوغوښتلی شو نو انډیا د OIC ممبر نه و، خو بیا هم د هغه وخت د هغوی وزیر خارجه سوسما شوراز بیبي هغوی په سپیشل ریکویسټ باندې راوغوښتله، د پاکستان درخواستو په OIC اجلاس کې راوغوښتلی شو چې په کشمیر خبره وکړو، هغې کې م انډیا راله. ګڼی چې OIC به انډیا نه بهر دومره په اسانۍ وځي چې یو خوا ته هغه پاکستان پرېږدي او انډیا راغواړي او بیا موږ وایو چې انډیا خلاف به غونډې یو ځای شي. که موجوده حالاتو ته وګورو نو ماته ګرانه ښکاري ځکه چې موجوده کوم سفارتي تعلقات دي په دې کې مهمه حصه هغه د تجارتي یا چې کوم مطلب د اکنامیک ریلیشنز ورته ویلی شي دا د دې پکې ټولو کې غټه حصه ده. زه تاسو سره په دې خبره باندې بالکل متفق یم. بیا د OIC چې کوم تاریخ ته موږ وګورو نو دې په سیاسي معاملو کې داسې خاص چې کومه هغه د فتح ده هغه نه ده حاصله کړې، یعنې یو طرف ته د افغانستان مسله، بل طرف ته د کشمیر، بل طرف ته د فلسطین، بل طرف ته د شام، د یمن، د ایران، د مصر، د بوسنیا او داسې ډېرې بلا مسلې هغه لا ځای په ځای باندې پرتې دي او که یو دوه پکې لکه د بوسنیا یا کوسوو کومه مسله حل شوې هم ده نو په هغه کې د OIC نه زیات د نورو تنظیمونو کردارونه مخې ته راځي. نو که د اوسني حالات وګورو نو بیا خو راته ګرانه ښکاري، خو زه به دا ووایم چې داسې یوه موقع لکه اوس پیدا شوې ده چې د هندوستان یا د بھارتیه جنتا پارټي د مشرانو له طرفه داسې بیانونه مخې ته راځي، دا په تاریخ کې موږ ته داسې معلومیږي چې داسې یوه موقع راشي او هغه موقع هیوادونه چې دي په یوه نظریه باندې خپلو کې سره وتړي او متفق کړي او ودروي. لکه څنګه اسرائیل چې دا مسجد اقصی ته اور ورته کړی و په 1980 کې نو هغې نه 2 کاله پس په 1900 یو کم او یم کې دغه OIC تنظیم جوړ شو. نو اوس بیا داسې یوه موقع راغلی ده ممکن ده چې په دې کې 10 3 4 5 د اسلامي هیوادونو مشران راوچت شي او دغه OIC تنظیم په
اصلي توګه باندې ودروي او د هندستان بایکاټ وکړي، نو بیا یعنی امکاناتو کې هم ممکناتو کې خوشته ده او که موجوده حالات بیا مشکله ممکنات شته. ډېره شکریا ډاکټر منظور افریدي صاحب موږ سره او کافي سپینې خبرې وکړې چې تمه خو ته نشو لرلی خو بیا ممکنات دي. موږ ته پکار دی چې دغه او آی سی نه دا تمه وساتو یا ممکناتو کې دا راتلی چې او آی سی کم چې اوسه پورې هغه څه افیکټیو تنظیم نه دی څنګه چې هغې ته پکار وه، خو بیا هم د اسلامي دنیا یو آواز دی او هغه دې وخت کې یو مؤثره آواز جوړېدی شي. څنګه موږ ذکر هم وکړو، زړه خبره نه ده کال 2019 چې کله انډیا دغه چې کوم شهري بل هغه هم پاس کړ او هغې سره سره هغوی د کشمیر خصوصي حیثیت هم ختم کړی او دغه او آی سی اجلاس د پاکستان په درخواست باندې راوغوستلی شو او اوس خو د وخت دنیا کې نشته دی، خو هغه وخت وزیر خارجه د انډیا سشما سوراج بیبي هغه او آی سی راوغوسته خصوصي توګه باندې تم راشه تم شریک شه. پاکستان پای باندې کافي احتجاج هم کړو چې ولې انډیا راله، مقصد صرف یو چې د انډیا د وخت یو معاشي طاقت دی، یو مضبوط ملک دی، خو هغه مضبوط ملک د وخت کې په خپو را پرېوتی دی دغه مسلمان ملکونو ته، ولې چې مسلمان ملکونو بایکاټ انډیا مهم شروع کړی دی او دغه مهم دی چې دغه انډیا یې په خپو راوغورځوله. په دې به هم خبره کوو چې آیا دا طریقې کار معیشت یو سایډ ته خو مذهب نور مذهبونو کې د دې څنګه اهمیت دی او پاکستان یا مسلمان ملک یا مسلمان دنیا د حواله سره سوی اسلام د حواله سره سوی چې زموږ ملکونو کې دننه مونږه څنګه دغه نور چې کوم مذهبونه دي د هغې اهمیت لرو، د هغې خیال ساتو، نو بیا زموږ هم دغه حق دی چې دا ملکونه دی زموږ د مذهب هم همغسې خیال وساتي. خو یو غوډې شان د مې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. موږ خبره کوو لګیا یو کوم چې د انډیا بھارتیه جنتا پارټي یوې مشرې یوې زنانه لخوا نبی کریم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ګستاخي شوې ده، هغې حوالې سره او څنګه موږ خبره وکړه چې عالمي دنیا یا او آی سی یا نور ملکونه څنګه هغې ته د وخت کې رد عمل ورکوي لګیا دي او څومره انډیا د وخت کې دباو فیل کوي لګیا دی دغې ټول صورتحال د وجه نه، ولې چې هغوی ته دا یره ده چې چېرته معاشي توګه باندې هغوی راونه غورځېږي او ویل کېږي چې د وخت کې انډیا انتهایي کمزور پوزیشن ته راغلی ده، د هغې زنانه بنیادي رکنیت معطل دی بحالېدی شي، خو آیا هغوی به کاروایي کوي د حوالې سره او که نه. خو یو خبره ده خو مذهب ولې ټارګټ کیږي یو خدا خبره او بیا هر ځله په پوره دنیا کې صرف اسلام ولې که د چا هم ډکوي هغه راپاسي او بیا د ټول مسلمانانو دی هغې ته تکلیف رسوي. مونږ وکتل چې کم کارټونونه جوړ شوي دي، کم شیزونه ډنمارک کړي دي، بیا هغې نه پس یورپ کې څه شوي دي، په کینیډا کې ویل کېږي چې کم حرام زناور دی د هغې سر کټ شي او جوماتونو کې خلک وروغورځوي، هلته کې هم دقه اسلاموفوبیا ده، امریکا کې هم اسلاموفوبیا ده، نیوزیلینډ کې بل چېرته څه نه کېږي او یو سړی راپاسي او هغه بیا په جوماتونو کې فایرنګ کوي، د جمعې مونځ دپاره کم کسان راغلي دي په هغوی باندې ډزې وکړي هغوی هلته ووجي. مونږ وکتل انډیا کې دننه د غوښې د وجه نه څه شوي دي، په کشمیر کې څه پوره دنیا کې آخر مسلمان ولې ځپلی کېږي او زمونږ مذهب د حوالې سره بیا څه وخت کې مونږ سره ډاکټر زاهد شاه صاحب موجود. سر شکریه تاسو مونږ له ټایم راکړه. ډاکټر صاحب دا راته ووایه یو خو دا چې په پوره دنیا کې اسلاموفوبیا مطلب یو خلکو په سر باندې د اسلام دا نوم یو تبې په حیثیت ختلی دی او هغوی بیا دغه یو نفرت مسلمانانو سره کوي، د مذهب سره کوي. یو خو د دې بنیادي وجه څه ده او بل که دا خلکو زړه کې دا نفرت دی اب مونږ څنګه ختموو، زمونږ دپاره لاره څه ده؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د دې بنیادي وجې دوه دي. یوه خبره خدا ده چې مسلمانانو کې کوم چې علما دي مصلحین دي نو دوی داسې فکر کړی دی چې دا اسلام ګڼي چې دی دا دین چې کوم دی د اسلام دا د مسلمانانو دین دی او دوی یو مذهب جوړ کړی دی. حقیقت دا دی چې الله تعالی په قرآن کې دا وایي او دا دین اسلام چې کوم دی دا د ټول کائنات دین دی، یعنې دا د انسانانو هم نه، دا د کائناتو دین دی. د مسلمانانو په کې تش ذمہ داریانې ډېرې دي او د دې باندې که موږ چېرته خلک پوه کړی وي چې په دې کې اصل کې په مسلمانانو ذمہ داریانې ډېر دي، نور فایده او مزې پکې غیر مسلمو ته دي، نو دې خلکو به دا کار نه کړی. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې دا دین چې کوم دی نو دی نه موږ مذهب جوړ کړی دی، دا هم صرف مسلمانانو ته دغه کړی دی، دا موږ د انسانیت په حیث چېرته پېښ کړی نه دی. نمبر 1. نمبر 2 خبره دا ده چې زموږ سره په دې ټولو دنیا کې هیڅ څوک برای راست په کلي جنګ کې یا په دشمنۍ کې نه دي.
سیوا د یهودو یو 8% دی. یهودیان به حیثیت قوم نه او نه به حیثیت مذهب، بلکې باید یو خاص مخصوص قسم خلک دی پی میسن ورته وایي یا مختلف نمونه باندې په دنیا کې دي، هغه براه راست زموږ سره په مذهب په حیث باندې په جګړه دي. هغې په ټول دنیا کې د میډیا په ذریعه، د کتابونو په ذریعه د اسلام هغه روح خلکو ته پیش کړي چې هغه رښتیا د هغې روح نه دی، لکه د جنګ، د جګړې، د دهشتګردۍ نه ده. د هغې د وجې نه بیا په ټوله دنیا کې یو مس پرفیشن دی، دغه دی، د یو هیت دی، یو کیفیت دی د اسلام. نو چېرته مسلمانانو دا کار وکړو چې اسلامي به حیثیت دین د ټول د انسانیت د خیر په حیث دغه ته دا پیش کړي، نو انشاءالله دا خبره به ده. زه یو مثال در کوم، مثلا دا د توحید په حواله خبره ده. نو قرآن شریف وایي چې ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا. وایي تاسو دا کار وکړئ چې څوک بوتان چې کوم دي دوی ته به هم چېرته کنځلې نه کوئ، هسې نه چې دا په بېعلمۍ کې ما ته کنځلې وکړي. او الله وایي چې ما په خپله دا کار کړی دی چې د هر امت ته مې د هغوی خپل مشران خپله طریقه ښایسته کړې ده. دې وجه نه قرآن شریف ویلي چې لکم دینکم ولی دین، د هر چا خپل دین دی. یعنې که څوک یهودي دی، که څوک عیسائی دی، نو د دې دا اجازت چې کوم دی دا الله تعالی په خپله ورکړی دی. اوس د دې نه اندازه تاسو کولی چې قرآن د دې په حواله څومره سخته خبرې کوي چې د هغې بوت ته ورانه خبره مه کوئ، د هغې دا کار ما کړی دی چې هر چا ته خپل بوت او هر مذهب ښایسته دی، لهذا تاسو د هغې د ښایسته مذهب باندې چېرته حمله مه کوئ. لیکن بل طرف ته د هغو خلکو فکر ته وګوره چې حضرت عایشه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستي چې د ټول دنیا دپاره رحمت عالم دی، هغې باندې لکه په خبرو کې دغه کې داسې سړی د اعتراض کوي، سړی د خپل دلیل پیش کوي، لیکن هغې د توهین څه ضرورت دی؟ توهین خو خلک د یو سپي نشي برداشت کړی، نو سړی به د انبیاو او د غټو خلکو څنګه برداشت کړي؟ بیا د اسلام دویمه نقطه دا ده چې یو سړی کافر ونیلی خو چې دا د قوم مشر دی یا یې مذهبي مشر دی، نو دې سره به تاسو ضرور د دیو د عزت خیال وساتئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې که تاسو د عزت خیال وساتئ نو د ورځ په قیامت به د ما سره تاسو یو شان دی. او د اسلام بین اقوامي قانون کې باقاعده یو اصول دي چې تاسو چېرته په کفارو باندې مجبورا حمله وکړئ نو یاد لرئ چې د هغه ځای مذهبي خلک به نه وژنئ، مذهبي چې کوم پیشواان دي دا به نه وژنئ، د هغوی توهین به چېرې نه کوئ. یو اندا چې یو بېر داسې چل شوی چې مسلمانانو حمله وکړه، د یو سړي نه په غلطۍ کې د عیسی علیه السلام د تصویر یعنې د ګټې نه جوړ شوی تصویر سترګه خراب شو، او امیر المؤمنین د هغه غیر مسلمو ته په روم کې ځان پیش کړ چې یاره ستاسو د بوت سترګه خراب شوې ده، لهذا تاسو زما سترګې وباسئ، ځکه چې تاسو د عیسی علیه السلام چې دا زموږ هم پیغمبر دی، خو لیکن تاسو یې تصویر جوړ کړی و د هغې سترګه د مسلمانانو نه په غلطۍ کې دغه شوې ده، خرابه شوې ده، خرابه شوې ده، لهذا زما سترګه تاسو باسئ. یعنې د اسلام خپل تصور دا دی. نو زما درخواست دا دی د خاص کر د علماو نه چې هغه دا کار کوي چې دا دین به حیثیت مذهب نه پیش کړي، دا د ټول د انسانیت دپاره د یو خیرخواهي دین پیش کړي. سر دا ته ووایه چې د دې مخنیوی بسي بطور مسلمان دې وخت کې څومره هم ملکونه دي، 50 ملکونه دي، خو د هغې نه بغیر چې کم دې وخت کې غیر مسلم ملکونه دي هغې کې هم غټ تعداد مسلمانانو دی، مسلمان به څنګه دغه تعصر یا دغه نفرت ختمولی شي؟ اولنۍ خبره خو ما تاسو ته وویله چې د مسلمانانو خپل پوزیشن دا دی چې د دې مذهب په حواله باندې دا فکر دی د دې اسلام چې دا زموږ مذهب دی. نو اولنۍ خبره دا ده چې د جومات، مدرسه، سکول، کالج په هغې کې زموږ داسې نصاب ترتیب شي چې خلکو ذهن ته دا کوزه شي چې دا اسلام چې دی دا د ټولو کائناتو او بیا د ټول د انسانیت هغه دی، دا دین دی. او تاسو اندازه وکړئ اوسه پورې دهشتګردۍ دا دومره ډېر زیات لوی لهر تېره شو، خو زموږ په یونیورسټۍ کې، زموږ په کالج کې، زموږ د پوهنځي کې یو مضمون د دې حواله سره رانغی چې یاره دا دهشتګردي څه ته وایي، امن څه ته وایي، د چا حقوق څه اسلام په دې حواله سره څه وایي. دې وجه نه اولنۍ د مسلمانانو کار دا دی چې خپل نظامي تعلیم داسې دروست کړي او په هغې کې د خپل مذهب چې څنګه دی، څنګه خدای او رسول ویلی دی، څنګه په قرآن کې دی، داسې دا اولنۍ پیش کړي. نمبر 1. نمبر 2 خبره دا ده چې په دې ټوله دنیا کې باقاعده بین اقوامي قوانین شته او د مسلمانانو کمزوري دا ده چې دا په اتحاد او په اتفاق باندې چېرته هغه بین اقوامي قوانین
بین اقوامی عدالت کې دا نه پیش کړي. درېمه خبره زمونږ د میډیا ده، که تاسو فکر کړئ په اوسنۍ کردار په دې اوسنۍ مسله کې د ټول نه لوی کردار د دې میډیا د ملګري محمد زبیر یو کس چې هغه دا خبره اوچته کړه او د هغې په نتیجه کې بیا په ټوله دنیا کې خوره شو، مشرق وسطان په هغې باندې سټینډ واخیستو. نو دا ده چې د امت مسلمه میډیا په دې کې یو لوی کردار ادا کولی شي که هغوی وغواړي. ډیره شکریہ ډاکټر زاهد شاه زموږ ټایم راکو څنګه تاسو نه خبره وکړه چې د کې دوه خبره غوي کړې دي. یو خبره چې کوم زاهد شاه صاحب وکړه هغه دا ده چې مونږه اسلام صرف او صرف مسلمانانو ته لیمټ کړی چې زموږ مذهب دی، دا د پوره کائنات دین دی او دا کلاول غواړي د نور مذهبونو لپاره هم چې هغوی ته هم پته ولګي چې اخر دې مذهب کې دي څه دې دین او مونږ خپل دغه دین هغوی ته هغه څه نه رسو څنګه چې رسول پکار دی چې ته پته ولګي چې اخر زموږ دین دی څه. او بل چې کوم یو خبره وکړه چې زموږ میډیا دې کې کردار دی، زموږ میډیا حاضر ده، مونږ موجود یو، مونږ به خپل کردار کوو. تاسو هم دا کوئ چې میډیا اوس د هر چا په لاس کې ده، سوشل میډیا د هر چا په لاس کې میډیا ده او په هغې میډیا باندې هم دا ضرورت دی چې مونږ د حوالې سره کم از کم خپل आवाज اوچت کو او د بل چا د مذهب اس قسمه مونږ تضحیک ونه کو ول چې زمونږ مذهب د دې اجازت مونږ لا نه راکوي. یو وړه شان دماغ لو. ویلکم بیک. اوس به خبره کوو د خیبر پختونخوا بلدیاتي نظام حوالې سره. خیبر پختونخوا کې چې کوم لوکل ګورنمنټ سسټم و هغه کال 2019 کې خپل 4 کاله پوره کړل، هغه اگست 2019 کې سر ته ورسېده او د هغې نه پس بیا انتخابات کولو، نوی نظام راتلو، خو موږ وکتل چې یو خو سسټم ټول بدل شو، چې کوم ډسټرکټ ټایر اته ختم شو، تحصیل او ویلیج او نیبرهوډ کونسل پاتې شو. بیا کرونا رااله او کرونا وجه نه لاک ډاون ولګېده او یو طویل ګیپ په دې کې موږ ته ښکاره شو. بیا د هغې نه پس 19 دسمبر باندې د پیله مرحلې تقریبا 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخاب وشو او بیا هغې نه پس په 31 مارچ باندې باقي چې کوم 13 ضلعې وې هغې کې هم بلدیاتي انتخاب وشو. پورا خیبر پختونخوا کې اوس دې وخت کې د 131 تحصیل کونسلو او 4211 چې کوم ویلیج او نیبرهوډ کونسل دي هغې انتخاب سر ته ورسېده. زیاترو حلف هم واغشته، خو د هغوی اختیارات اوسه پورې هغوی ته منتقل نه دي او ګیله هم ده چې اوسه پورې ولې دا نظام پوره نه شو. دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر بلدیات فیصل امین ګنډاپور صاحب موجود. سر شکریہ تاسو موږ ټایم راکړه. سر یو خو دا چې نوی کال را روان دی، بجټ به هم خیبر پختونخوا حکومت پیش کوي، خو سوال هم دغه دی چې کوم لوکل کونسل رولز دي ټیبل شي کیبنټ ته بیا واپس شي، دومره ډیلې په هغې کې ولې راغلی دا او کله پورې به دا ایکسپیکټ پوره شي او دا منظور شي؟ ډیره مننه جی. ایکچولی په دې کې لږ بیک ګراوند تاسو ته وایم، تاسو چې څرنګه خپل انټروډکشن کې هم وویل چې په دې کې ډسټرکټ ټایر لاړو او یو دا په دې باندې ډېر زیات ډیبیټ هم شوی و همیشه، مطلب دا هغه ډسټرکټ تحصیلونه به یو بل سره ړانجه نو موږ دا پراپر لاندې سیستم راوستلو لپاره تحصیل سیستم پکې دغه کو. انفارچونیټلی چې کله الیکشن کمیشن موږ ته ډایرکشنز راکړو، موږ ایکټ یو خبره کوله یعنی نان پارټي خبره کوله او الیکشن کمیشن پارټي ورلګه وکړو. نو هغه کې هغه ایکټ کې ترمیمونه هغه موږ وکړه، آر او بیز هغه مطابق موږ په هغه باندې ډېر ایکسپنسیو کار کړی دی، هغه فاینل شوی دی. انشاءالله کمینګ هغه کې به هوپفلی اټ ویل بی نوټیفاید ویری شارټلی. او دغه خیبر پختونخوا دا ډسپایټ د ډیلے یو ډېر غټ کریډټ دی چې پهلمه صوبه ده الحمدلله د پاکستان چې چېرته دا لوکل ګورنمنټ الیکشن وشول او دې کې چې کوم هغه اقتدار لاندې راوستلو لپاره چې کوم پروسیسز هغه واړه کمپلیټ دي. نیکسټ بجټ کې موږ دوی ته مطلب د خپل شیر مطابق ډیولپمنٹ دا هم یک جوړه کیږي او آر او بی به انشاءالله ودن ا ویک میکسیمم 10 ډیز دا شي. نو چې څرنګه دا نوی بجټ سلسله شروع کېږي، آفیسز وغیرہ آلریډي دوی ته موږ هغه کړه چې چېرته موږ سره آفیس نو ډیفینیټلی مطلب د پکې نوي تحصیلونه جوړ شول نو هلته موږ دوی ته رینټډ دغه ورکړو چې خامخا تاسو خپل یو سیستم چلولو دپاره رینټډ بلډینګ کار شروع کړئ چې تر څو تاسو خپل بلډینګ وغیرہ نه دي جوړ. نو انشاءالله موږ دا پرایورټیز کې ټاپ پرایورټي ده چې زر تر زر دا لوکل ګورنمنټ سیستم موږ فعال کړو ولې چې بیسک ریلیف خلکو ته دغه دې نه میلاویږي. جی جی سر یو ترمیمي بل هم خیبر پختونخوا چې کوم دی وخت کې کابینه ده هغې منظور که او بیا هغې نه پس اسمبلی هم منظور که. هغې کې دا ګیله ده چې څومره اختیار لږ ډېر د ایکټ ورکړی هم و هغه صوبایي حکومت واپس واغشتو. صوبایي حکومت پخپله د تحصیل حکومت په فنډ باندې ډیولپمنٹ کار شروع کولی هم شي او سر ته رسولی هم شي. څه به وایه دا اختیار چې کوم هغوی وایي اپوزیشن وایي چې موږ نه واغسته؟ نه جی دا خبره جی ټوټلی ډس انفارمیشن ده. ګورې دې کې چې کوم د دوی تحصیلو خپل ریونیوز دي
هغه د دې په لاس کې دي ټیک شو چې کوم هغه بایفرکیشن چې کوم شوی دا چې کوم پروینشل ګورنمنت پروجیکټ دي اوس مثال په تور تاسو مثال درکم چې یو روډ دی هغه 2 تحصیلو په یا 3 تحصیلو په منځ کې تیری جی جی نو موږ دا خو نشو کولای چې یار ته 3 کیلومتر ته جوړاو 3 باغه جوړي یو 3 باغه جوړي نو هغه چې کوم هغه میجر یعنی پروینشل پروجیکټ سي هغه په پروینشل ګورنمنت ایگزیکیوټ کوي چې کوم نارملی اسم پریکټس وو چې کوم د دې لوکل فندز دي یا د دې کوم لوکل ریسورسز دي هغه ډسپوزل دي دا هغه مطلب د ریونیو جنریشن دي دا هغه مخته بیا یوټیلایزیشن هغه د دوی دا یو غلط امپریشن ورکول شوی دی او انفارچونیټلی مطلب دا وداوټ ویلو اکټ کې چې اکټ سوی نو دا غره د ډیس انفارمیشن یو بیا ور دا خبر کوم چې کوم د دې خپل ریسورسز دي کوم د دې خپل ریونیو جنریشن سورسز دي دا هغه یوټیلایزیشن دا هغه استعمال دا هغه کلیکشن هغه تحصیلو سره دی او سر چې کم پی ایف سی په فند باندې ورکړی کیږي چې کم دا ډسټرکټ ای ډی پی په نوم باندې ای ډی پی کې شامل دی اب هم بیا همدغه کونسل په خپل استعمالي دوی بالکل دوی ته کوم شیر راځي هغه شیر مطابق په دوی تخپل دي استعمال لري او چې کوم وی سی ان سی ول یو نظام دی هغه ته څنګه ډایرکټ یو شیر مطابق پیسې ټرانسفر کیږي او هغه نه بعد هغه سکیمونه آئیډنټیفای کوي لکه دا شیر به صوبایي حکومت نه استعمالي صوبایي حکومت به دوی تخپل شیر ورکړي بالکل ډیفینټلی صحیح اثر دا ته چې کوم تاسو څنګه ذکر وکړو چې دغه اختیار دغه کونسل ته ورکول دي یو مسله فاینانس ډپارټمنټ لخوا روانه وا چې کوم دی کال کې فند اخودل شوی دی کم چې کال پوره کیږي لګیا دی هغه فند هم اغوی ورنک دغه لوکل ګورنمنت ته اول اغوی وی چې الیکشن وکړي الیکشن او شو کونسل راغی خو بیا هغه فند ورنک او کال ختم شو نو زیاتره تقریبا 70 نه زیات ټی ایم ایز فاینانشل کرنچ سره دی اغوی تنخواګان نشي ورکولې نو آیا دغه کال بس تیر شو خبره ختمه شو او بل کال به خبره کیږي اصل کې جی دا څه څنګه ماته ته وی کنه چې الیکشن اکچولی الیکشن کمیشن یو اکټ په متصدم دا باندې را باندې وکړو جی جی نو چې ترڅو اکټ کې ترمیمونه نو شوی او هغه اکټ مطلب دا لیګل فارمیټ کې پراپر نو دا شوی نو مونږ دا کول نه شو ډیولپمنٹ نه دی سټاپ شوی چې کم کارونه الته مطلب دا لوکل لګیاو هغه باندې مونږ کوشش کړی دی بالکل ریزرو کړی دی او مطلب دا کارونه هم شوی دي چې کوم تاسو ویک ټی ایم ایز والا خبرو کړه ویک ټی ایم ایز لپاره الریډي مونږ یو فارموله مطابق ویک ټی ایم ایز ته سپورټ هم ورکوم فرست ترانش هغه ته ملاو شو چې کوم پرایورټي 1 مطلب دا ویک ټی ایم ایز دی پاګه کې د تنخواګانو مسلې یا چې سټار ریونیو ډېر تاسو نه دي چې خپل ریونیو جنریشن سورسز یې ونشته نو هغه ته بل ترانش هم ورکول لګیایو او دا خبره چې کومه دا کټ باندې تمرا نه د مبني چې هغه پیسې ضایع شوي یا چې تنه شي استعمال چې کوم آن ګوینګ یا مطلب دا چې کوم ډیولپمنٹ کارونه وغه موږ هغه کنټینیو کړی دي نو ان شاء الله چې څنګه نوې بجټ تا راشي نو بای دا ټایم دا آر او بی وغیرہ به هم پلیس یو دوی خپل دغی پلس د سره یو ضروری فیکٹر ایلیمنٹ چې کوم بل دی هغه باندې هم کار شروع دی هغه د ټریننګ کیپاسټي بلډینګ هغه پروسس هم شروع کړی دی مختلف چې کوم ناظمین دي دغه چیرمنان دي یا وی سی چیرمنان دي هغه ټریننګ سیشنز هم شروع دي چې دوی خپل رول پته ولګي دوی خپل پاور پته ولګي چې کوم ډپارټمنټس دیوالډ دي هغه سره د دې ساين انټریکشن دا نو هغه باندې سایډ بای سایډ مونږ لګیایو صحیح او سر دې چې کوم دا تاسو خو ذکر وکړو چې کله دا ټی ایم ایز نو الیکشن نو شوی صرف ټی ایم ایز نو هغه وخت کې صوبایي حکومت دوی باندې لګ یو پابندي غونته لګولې وا چې اغوی دغه ټیکس کلیکشن نه کوي کرونا وا کووډ بیا هغه په مت کې 13 کال 4 ارب روپے ملاو شوې د کال 4 ارب 80 کروڑ وې خو هغه کې صرف 1 ارب ملاو شوې 3 ارب 80 کروڑ هغه ملاو نشوي آیا دغه بجټ کې هغه ټیکس ریوایو کې دي شي چې هغه اون ریونیو د جنریشن چې کوم دا شروع شي کې جی دواړه آپشن فلحال مونږ ان ټیبل دی ولې چې خو کرونا لوجه یو سپیشل داګه وکنه سپیشل کنډیشن یا سپیشل سچويشن تاسو ورته جی جی نو هغه کې اوس مونږ مطلب دا یو پرمننٹ ډیفینیټلی چې مطلب د اصولي تور خو داګه دا چې دوی د خپل ریونیو جنریشن خپل کوي او بیا د ایزیلی ډسپوزل هم دی خپل کوي نو وات ایور د کیس هغه کې مونږ ورکینګ شروع ده ان شاء الله هغه باندې مونږ ډیسیژن درته او چې کوم دې کال والا 4 ارب 80 کروڑ کې 3 ارب 80 کروڑ پاتې هم ملاويږي هغه کې جی هغه بیا تھرو فارورډ کې دوی تراشي ولې چې تاسو ته خپل پته دی وفاقي حکومت مونږ سره لانجه مانجه شروع کړی دي شیر راکې لګیا دي مطلب دا څه تاسو غوري مای ډیریا کې سپیشلی هغه چې کوم پروجیکټ هغه باندې کټ لګول نو مونږ لګیا یو ان شاء الله چې دغه وات ایور میکسیمم مونږ په لګانا
provincial government لا دغه نه کولای شو ان شاء الله خپل فاینانشل کمټمنټ په موږ پوره صحیح. اخرانه سوال سر، یو غټ خبر راغله د وفاق نه چې چشمه رائټ بینک کینال اپروول ملو شو سی ډي دبليو پی نه، تاسو په خپل دغه سیمه تاسو لګای سبا غنه چې نه صرف ډی خان کرک بنو د ټول بیلټ لپاره څومره غټ پروجیکټ ته او څومره ضروری پروجیکټ ته دا جی د پاکستان لایف لاین دی، د خیبر پختونخوا خو لایف لاین دی دا د ولې ان شاء الله چې د پروجیکټ کمپلیشن سره د تاسو مایلډ ایریا د تاسو خیبر پختونخوا به فود سکیورټي پراپرلی فود سکیور دا تاسو خپل هر کال دی ګوري غنمو په سیزن کې یو مطلب د مصیبت جوړي پنجاب دا غنم بند کیو بیا مونږ لانجه کوو مطلب د پس طریقې یو خاصګر والا خبرې کنه نو دا نه صرف فوډ سکیورټي کوي دا hundreds and thousands of job creation کوي دلته به businesses ورسره دا کوي یو د کې تاسو ته یو بلوم ګډ نیوز درکما provincial government خپل provincial ADP کې ساوث زون کې ورته ساوث زون کې ډېر پوتنشل دا ولې چې دلته لینډ دی دلته واټر ریسورس هم شته. درې سمال ډیمز اپروو کړي دي خپل provincial ADP کې، ټانګزام ډیم، چودوانزام ډیم او درابنزام ډیم. دا هم تقریبا درې واړه ډیمونه تقریبا 3 लाख एकड़ لګبګ رقبه سیرابي. نو هغه کې هم ان شاء الله مونږ ټانګزام باندې کافي PC1 ډیویژن او فیزیبিলিټي وغیرہ باندې کار شروع دی، هغه باندې نسباک لګیا دی مونږ سمال ډیم اتھارټي سره. نو هوپفلی within a few months دغه به هم ګراوند بریکینګ وشي. نو دا بالکل گیم چینجر پروجیکټس دي او دې کې به KP خپل خو باندې لټرلی چې څنګه وایي خپل خو باندې ان شاء الله ودرېږي. ډېر شکریہ فیصل امین ګنڈاپور صاحب نے ټایم راک صوبائی وزیر بلدیات د بلدیات حوالے سره ذکر وکړو. یو خو چې کومه افسوسناک خبره دی چې وفاق موږ له فند راکړي د موږ ټول فند وفاق ایثار کړی دی او همدا خبره چې کله دوه سیاسي پارټیان مخالفین وي نو بیا زور د یو بل نه وباسي او هغې ټول زور عوام ته رسي، پارټیانو ته نه رسي. نو وفاق فند ایثار که ځکه لوکل ګورنمنټ ته هغه فند هغه څه نه میلاویږي لګیا څنګه چې میلاوېدل پکار صوبې ته نه میلاویږي نو هغه بیا بلدیات ته نشي ورکولی. او یو خبره چې وفاق کې کومې پارټۍ ناستې دي هغه د وخت کې په بلدیات کې ناستې دي په خیبر پختونخوا کې نو د هغوی هم ذمواري جوړیږي چې هغه بیا د برني ټیر سره مطلب فیډرل ګورنمنټ سره خبره وکړي چې صوبې له فند ورکړي چې دا صوبه مونږ له فند راکړي که صوبې ته فند نه میلاویږي نو بیا به لاندې بلدیات ته هم فند نه میلاویږي. او باقي یو غټه خبره او خوشحاله خبره چې کوم سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي دی هغې چشمه رائټ بینک کینال منظوري ورکړه. هغه منصوبه کم چې 2007 نه صرف او صرف په ټوکن باندې ایثاره وه آخر منظوره شوه. غټ اچیومنټ تمه لرو چې دې له به فنډز هم هغسې ایښودلی کېږي. یو وړه شان دماغ یو ځل بیا هر کلی وایو او احتجاج د هرې پارټۍ حق دی خو چې کله احتجاج کې هغوی په ځان پوه نه شي یو خبره دې حد ته لاړه شي چې د هغوی الفاظ بیا احتجاج نه زیات اشتعال پیدا کوي نو هغه حق بیا حق نه وي هغه بیا جرم جوړ شي. او همدغسې یو څو تاسو ته مونږه دعوې او رول غواړو چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم منتخب د قومي اسمبلی غړي دي MNAs دي فیډرل کیبنټ کې پاتې خلک دي هغوی څه ویلي دي چې کله هغوی د خپل مخالفینو باره کې خبره کول غواړي او هغې کې اوس چې کوم یو ایډیشن شوی دی لیټسټ ایډیشن دی هغه عطاالله نیازي صاحب چې کوم MNA دی هغې نه اول چودھری غلام سرور صاحب څه ویلي دي، شهریار افریدي صاحب څه ویلي دي او بیا عطاالله نیازي صاحب څه ویلي دي. د دې ټولو خبرې هم د هغوی د خولې نه تاسو پخپله واورئ. खुदकशी आराम है मेरा तो खुद बम्बार कुश बनने को जी चाहता है कि जहाँ ये सारे मुल्क के दुश्मन दीन के दुश्मन बैठे हो तो मैं खुदकश बम्बार का धमाका करके इन सारों को देश को ना خودکشی حرام نه وي ما به ځان پرې بارود تړلی وی او د پارلیمنټ کې د منافقین مې ټول راو کړي وی چې بالکل د بنیاد ختم شي چې څوک د محمد سودا کړي. عمران खान के इकबाल को भी नुकसान होता है तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे. सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है. زرګونو خلک مونږ سره تیار دي او دا خودکش بمبار به مونږ جوړیږو
غلام سرور صاحب هم وایي چې خودکشي حرامه ده ګینې ما به په دې ټولو خلکو باندې چې کم زمونږ مخالفین مطلب به ورته منافقین وي یا کرپټ خلک وي مونږ به په هغې باندې خودکش حمله وکړو. بیا شهید افریدي صاحب دا خبره کوي چې که دا خودکشي حرامه نه وي ما به د پارلمان کې ناست ټولو منافقینو باندې ځان سره بارود تړلی وي او خودکش حمله کړې وي او بیا هغې نه پس که چا عمران خان له ګوتې مې اوړې نو عطاالله نیازي صاحب وایي چې مونږ به بیا هغې باندې زه خودکش حمله کوم او صرف زه نه ما سره زرګونو خلک موجود دي. انتهایی سخت رد عمل مخې ته راغی او بیا هغوی سره چې رد عمل مخې ته راغی نو بیا د هغې نه پس د عطاالله نیازي صاحب څه جواب دی هغه هم واورئ. मैंने जो बात की थी मैंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से और खुदा न खास्ता उसके नुकसान के हवाले से बात की थी और मैंने ये बात की थी कि अगर आप हमें मजबूर करेंगे तो हम कश्तियां जलाकर आपके खिलाफ निकलेंगे, फिर हम अपना नहीं सोचेंगे कि हम मरेंगे या जिएंगे, लेकिन खुदा न खास्ता हमारे पास कोई बारूद नहीं है, कोई जैकेट नहीं है कि आप उसको गलत रंग दे रहे हैं कि जी ये खुदकश हमला का है। दूसरी बात यह है कि मुल्क चलाने वालों को भी आप मुल्क चलाने वाले हैं, राना सलाउल्लाह शहबाज शरीफ मुल्क चलाने वाले आप हैं, हुकूमत आपकी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि हम कश्तियां जलाकर आपके खिलाफ निकले हैं और निकलेंगे, यही मेरा मकसद था। इसको बिल्कुल आप गलत रंग दे रहे हैं जो कि मेरा मकसद कतन नहीं था। خپل مقصد کلیر کو واپس خبره وکړه خبره وه خو دا مقصد به مخکې کلیر کړو او بیا مونږه نورو کسانو سره خبره وکړه هغوی هم دا وینا وه چې دا کس خبره کوي نو به دې به کوي مونږ د ذموار نه یو دی به خپلې خبرې په خپله ذموار دی پاکستان تحریک انصاف د دې بالکل حق کې نه دی او دا سخت چې کوم الفاظ هغوی استعمال کړي دا غلط دي. لږ غونته کې څومره هم پولیټیکل پارټي دي صرف پی ټي آی نه زیاتره خو هر څه همدایي سایډ نه مخې ته روان دي لږ هغوی ته سوچ پکار دی چې کوم الفاظ هغوی استعمالوي لګیا دي. زموږ دا سیمه هسې هم د دې خودکش حملو نه دغې بمبار حملو نه دغې ټارګټ کلینګ نه ډېره تنګه راغلې ده او مونږ دغه سیمه کې نور امن غواړو نور مونږ دغسې خبرې هم اورېدل نه غواړو. خودکش حمله هغه کس ته پته لګي چې چا باندې شوي وي یا کم کسان هغې نه متاثره شوي دوی لپاره یو سیاسي بیان کې دی شي خو د هغې متاثرین کم خلک په دغې حملو کې شهیدان شوي دي او هغې کور کې نن هم کونډې ناستې دي یتیمانان ناست دي او هغوی ته پته ده چې دې حملو د هغوی نه څه اخیستي دي. خپل سیاست دپاره دغه ټکي استعمالول خپل سیاست دپاره دغه حملې استعمالول او خپل سیاست دپاره د دې خلکو دغې جذبات ته کم تقویت ته یا نقصان رسول دي هغه ورکول لږ په دې باندې سوچ پکار دا منتخب غړي دي تقریباً 3.5-4 لاکھ یا 5 لاکھ آبادی باندې الیکشن کیږي او دا د نمایندګان دي نو هغوی ته لږ غونډې کې خپل الفاظ ته هم سوچ پکار دی چې هغوی کم الفاظ استعمالوي او هغه الفاظ د چا پړه باندې د چا زخمونه دوباره تازه کولی شي او څومره هغې خلکو ته بیا تکلیف رسولی شي. پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان.